4번. 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 좀 이따 보고요. 5번. 수능 문제 유형입니다. 5번은 윗글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것을 고르시오. 그 다음에 6번. 윗글 상황에 나타난 분위기로 가장 적절한 것을 고르시오. 이것도 수능 문제로 자주 나옵니다. 이런 거. 쉬운 문제 유형이긴 하지만. One day, Alibaba was in the forest. 어느 날, 과거 어느 날, one day, 과거 어느 날, 알리바바가 숲속에 있었다. When he had just cut enough wood to load his donkeys, he saw great clouds of dust at a distance. At a distance 그러면 멀리에서죠. 자, when 뭐뭐 했을 때 그가 just 막 enough 충분한 목재를 베었을 때 그가 충분한 나무를 베었을 때 선생님 왜 just가 나왔으면 현재 완료가 돼야 되는데 왜 과거 완료가 됐죠? 전체 시제가 과거일 땐 과거 완료가 되고요. 전체 시제가 현재일 땐 현재 완료가 되고요. 그런 것도 시험에 잘 나죠. 그래서 when he had just cut enough wood. 그래서 그가 충분한 나무를 막 베어냈을 때 뭐 할 정도로 enough to에 걸리는 거죠. To load his donkeys. 그의 당나귀들을 실을 만큼 충분한 목재를 나무를 막 베어냈을 때 He saw great clouds of dust. 그는 거대한 먼지 구름이죠. Cloud of dust. 먼지 구름을 보았다. At a distance. 멀리에서. Free from dust는 뭐니? Be free from dust. 많이 쓰는데. 뭐니, 서영아? 해석해봐. Be free from dust. 뭐야? 그러면 현빈 뭐야? Be free from dust는요. 물리적인 거일 때는 dust 물리적인 거일 때는 be free from을 쓰고요. 그냥 뭐 카페인이 없다 뭐 free of sugar 그럴 때 be free of sugar 그러면 설탕이 없다 이런 뜻이죠. 물질 명사가 나올 때는 또 free of도 쓰고요. 먼지가 없다 그런 뜻이죠. Be free from dust 그러면 free from dust 먼지가 없는 free of sugar free from sugar 설탕이 없는 갑자기 생각나네. 자, 이 문장이 중요해. He saw a great cloud of dust at a distance. 그가 멀리에서 거대한 먼지 구름을 보았다. It seemed to approach him. 그것은 seem to 뭐만 것 같아 보였다. 그것이 거대한 먼지 구름이 seem to approach him. 그에게 다가오는 것 같아 보였다. He observed it with attention and soon after he distinguished a body of horsemen. He observed. 그는 관찰했다. It. 그것을 관찰했다. With attention. 주의 깊게. 집중해서. 뭐 그런 정도의 뜻이지. Pay attention to what I say. 내가 말하는 것에 집중해라. 내가 말하는 것을 좀 주의 깊게 들어 그럴 때 attention 쓰잖아. 그지? 자, 그 다음. 다시 한번. He observed it with attention. 그는 주의 깊게 그것을 관찰하고 그리고 soon after 곧이어서 he distinguished it. 그가 알아차렸다, 구별했다, 알아봤다. A body of horsemen. A body of는 수거야. 한 무리에. 그게 한 무리의 horsemen, 말 탄 사람들이라는 것을 distinguished, 알아봤다. distinguish, 알아보다.
혹은 알아보니까 뭐 구별할 수 있잖아. 구별하다. 근데 중요해. distinguish A from B, tell A from B, know A from B, discern A from B. A와 B를 구별하다. differentiate A from B. 많죠. discriminate A from B. A와 B를 구별하다. discriminate 차별하다의 뜻도 있죠. 그래서 racial discrimination 그러면 뭐 인종차별하는 거죠. 서연서가 어제 그 수업하는데 눈을 자꾸 찢더라고. 수업 시간에 장난하느라고. 그 눈 찢는 행동 하면 안 돼요. 서양인들이 동양인들을 무시하고 경시하고 멸시하는 의미에서 눈을 찢는 휘닝을 내지. 그거 하면 지금은 잘못하면 구속돼요. 교도소 가요. 잘못하면. 외국에서도. 그 백인들의 그 내리 속에, 마음 속에 동양인을 무시하는 그러한, 인종차별의 생각들이 있어요. 특히 못 배운 사람들이. 갑자기 생각 안 나네. discriminate 때문에 그랬구나. discriminate A from B. A와 B를 구별하다. 그 다음 하자. robbers. 강도들이야. 강도들이다. He determined to leave his donkeys to save himself. To save himself. 자기 자신을 구하기 위해서. save oneself는 자신의 목숨을 구하다니까 자기 자신의 목숨을 구하기 위해서 그런 뜻이야. 다시 한번. 그는 determined to leave his donkeys. 그의 당나귀를 to leave, 남기기로 determine, 결정했다, 결심했다. To save himself. 그 자신의 목숨을 구하기 위해. He found a large tree that was planted on a high rock. He found, 그는 발견했다. A large tree, 거대한 나무를 발견했어. That was planted, 심겨진 나무야. On a high rock, 높은 바위에 이렇게 재배가 된, 심겨진 다 큰 나무를 발견했다. He climbed up the tree quickly. 그가 quickly, 빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. He climbed up the tree quickly. 그가 재빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. The branches of the tree were blank enough to conceal him. conceal, 숨기다. hide의 뜻이죠. The branches of the tree, 그 나무의 가지들이 were blank, 뭐뭐했다. enough to conceal him, 그를 숨길 정도로 충분히 컸다, 뭐 두꺼웠다, 뭐 이런 게 나와야 되겠죠. 그래서 5번의 정답은 thick가 좋네요. narrow, 좁은, short, 짧은, small, 작은, weak, 약한 이런 게 나올 수가 없겠죠. 그래서 다시 한번 하자. The branch of the tree was thick enough to conceal him. 그 나무의 나뭇가지들이 enough to conceal him. 그를 숨길 정도로 충분히 두꺼웠다. 뭐 몇천 년 됐나 보죠. 나뭇가지조차도 이렇게 두꺼우니까. It enabled him to see him passing without being discovered. 내가 이거 enable 빼놓고 쓴 것 같은데 얼마 전에. enable 목적 to 부정사. 투여하는 것을 가능케 하다. 그래서 그것은 가능케 했다. 그가 to see them passing, 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 그래서 들키지 않고 목숨을 구했네요. Without being discovered, 발견되지 않은 채로. Being discovered 그러면 뭐니? 발견되는 거야. 다른 사람들에 의해서, 강도들에 의해서 발견되지 않은 채로야. 그래서 without being discovered by robbers 겠지 당연히. 만약에 without discovering이 나오면 발견하는 것 없이야. 그래서
discovering 뒤에 목적어가 나와야 돼. 예를 들어서 뭐 without discovering crude oil, 원유를 발견하는 것 없이 발견 못했다는 얘기죠. 찾지 못했다는 얘기죠. 탐사했는데도 못 찾는 경우 있죠. 우리나라도 철광구가 그랬었죠. 소영아, 해석 안 되는 문장 몇 개 있었니? 또 현빈이는? 하나요? 다룰 수 있어요. 자, 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 알리바바 was building a house. 알리바바 was building a house. 미안합니다. house. 알리바바가 집을 짓고 있었다. 알리바바 ran away with his donkeys. 알리바바가 도망갔다. 그의 당나귀들과 함께. 아니죠. 나무까지 뒤에 숨은 거니까. 알리바바 met the robbers before. 알리바바가 전에 강도를 만난 적이 있었다. 아니죠. robbers didn't notice Alibaba was in the forest. 자, 강도들이 didn't notice, 알아차리지 못했다. 그 다음에 대시 생략됐지, 접속사 대시. 그 뒤에 완벽한 문장이니까. 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 이렇게 되는 거죠. 높아지면서 물어볼게. 알리바바 was in the forest 몇 형식이니? 서영아. 응? 현빈아, 몇 형식이니? 틀려도 괜찮아. 알리바바 was in the forest 몇 형식이야? 서영아, 현빈아. 1, 2, 3, 4, 5 중에 고르라니까. 틀려도 괜찮아. 서영 몇 형식? 뭐 이렇게 고민을 해. 뭐 틀려도 괜찮다니까. 현빈 몇 형식? 1, 2, 3, 4, 5 형식 중에. 뭐 5 형식 뭐 그렇게 얘기를 하니까. 몇 형식? 너무 신중한데 몇 형식? 2형식. 또 몇 형식? 현빈이? 2형식. 왜냐하면 in the forest가 부사로 많이 쓰이지만 형용사도 있어. 숲속에 있는 이렇게 형용사 구도 된다고. 근데 비동사는 완전한 자동사가 아니야. 불완전한 자동사여서 뒤에 보어가 나와야 되거든. 그러면 보어는 형용사 구가 나올 수 있으니까 in the forest가 형용사 구란 말이야. 그래서 이 형식이 있죠. 알리바바가 완벽한 문장이야. 그래서 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그래서 be in the forest 그러면 숲속에 있다고요. 자, 5번은 됐고 6번 윗글의 상황에 나타난 분위기 뭐냐? 긴급하죠. urgent, joyful 즐거운, boring 지루한, peaceful 평화로운, friendly 친근한, 친한 그런 뜻이죠. 질문. 4번 답이 5번인 거예요. 4번 답이요? 5번이죠, 당연히. 그냥 지나갔잖아. 거기 나오잖아. It enabled him to see them passing without being discovered. 그것은 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 발견되지 않은 채로. Without being discovered. 발견되지 않은 채로. 이거 물주구문이 무생물 주어구문, 물주구문이라 그래서 사실은 힘을 주어로 해석해요. 그는 그것 때문에 그것이 뭐니? 거대한 나뭇가지 뒤에 숨은 거잖아. 그지? 그는 그러한 사실 때문에 그들이 지나가는 것을 볼 수 있었다. 이렇게. 들키지 않은 채로, 발견되지 않은 채로 이렇게 해석해도 돼요. 예를 들어서 it enabled me 더 heavy rain으로 할까? The heavy rain enabled me not to go on a picnic. 그럼 뭐야? 비가 많이 와서 나는 소풍 갈 수 없었다야.
4번. 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 좀 이따 보고요. 5번. 수능 문제 유형입니다. 5번은. 윗글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것을 고르시오. 그 다음에 6번. 윗글 상황에 나타난 분위기로 가장 적절한 것을 고르시오. 이것도 수능 문제로 자주 나옵니다. 이런 거. 쉬운 문제 유형이긴 하지만. One day, Alibaba was in the forest. 어느 날, 과거 어느 날, one day, 과거 어느 날, 알리바바가 숲속에 있었다. When he had just cut enough wood to load his donkeys, he saw great clouds of dust at a distance. At a distance 그러면 멀리에서죠. 자, when 뭐뭐 했을 때 그가 just 막 enough 충분한 목재를 베었을 때 그가 충분한 나무를 베었을 때 선생님 왜 just가 나왔으면 현재 완료가 돼야 되는데 왜 과거 완료가 됐죠? 전체 시제가 과거일 땐 과거 완료가 되고요. 전체 시제가 현재일 땐 현재 완료가 되고요. 그런 것도 시험에 잘 나죠. 그래서 when he had just cut enough wood. 그래서 그가 충분한 나무를 막 베어냈을 때 뭐 할 정도로 enough to에 걸리는 거죠. To load his donkeys. 그의 당나귀들을 실을 만큼 충분한 목재를 나무를 막 베어냈을 때 He saw great clouds of dust. 그는 거대한 먼지 구름이죠. Cloud of dust. 먼지 구름을 보았다. At a distance. 멀리에서. Free from dust는 뭐니? Be free from dust. 많이 쓰는데. 뭐니, 서영아? 해석해봐. Be free from dust. 뭐야? 그러면 현빈 뭐야? Be free from dust는요. 물리적인 거일 때는 dust 물리적인 거일 때는 be free from을 쓰고요. 그냥 뭐 카페인이 없다 뭐 free of sugar 그럴 때 be free of sugar 그러면 설탕이 없다 이런 뜻이죠. 물질 명사가 나올 때는 또 free of도 쓰고요. 먼지가 없다 그런 뜻이죠. be free from dust 그러면 free from dust 먼지가 없는 free of sugar free from sugar 설탕이 없는 갑자기 생각나네. 자, 이 문장이 중요해. He saw a great cloud of dust at a distance. 그가 멀리에서 거대한 먼지 구름을 보았다. It seemed to approach him. 그것은 seemed to 뭐만 것 같아 보였다. 그것이 거대한 먼지 구름이 seemed to approach him. 그에게 다가오는 것 같아 보였다. He observed it with attention and soon after he distinguished a body of horsemen. He observed. 그는 관찰했다. It. 그것을 관찰했다. With attention. 주의 깊게. 집중해서. 뭐 그런 정도의 뜻이지. Pay attention to what I say. 내가 말하는 것에 집중해라. 내가 말하는 것을 좀 주의 깊게 들어 그럴 때 attention 쓰잖아. 그지? 자, 그다음. 다시 한번. He observed it with attention. 그는 주의 깊게 그것을 관찰하고 그리고 soon after 곧이어서 he distinguished it. 그가 알아차렸다, 구별했다, 알아봤다. A body of horsemen. A body of는 수거야. 한 무리에. 그게 한 무리의 horsemen, 말 탄 사람들이라는 것을 distinguished, 알아봤다. distinguish, 알아보다.
혹은 알아보니까 뭐 구별할 수 있잖아. 구별하다. 근데 중요해. distinguish A from B, tell A from B, know A from B, discern A from B. A와 B를 구별하다. differentiate A from B 많죠. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. discriminate 차별하다의 뜻도 있죠. 그래서 racial discrimination 그러면 뭐 인종 차별하는 거죠. 서연서가 어제 수업하는데 눈을 자꾸 찢더라고. 수업 시간에 장난하느라고. 그 눈 찢는 행동 하면 안 돼요. 서양인들이 동양인들을 무시하고 경시하고 멸시하는 의미에서 눈을 찢는 휘닝을 내지. 그거 하면 지금은 잘못하면 구속돼요. 교도소 가요. 잘못하면. 외국에서도. 그 백인들의 그 내리 속에, 마음 속에 동양인을 무시하는 그러한, 인종차별의 생각들이 있어요. 특히 못 배운 사람들이. 갑자기 생각 안 나네. discriminate 때문에 그랬구나. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. 그 다음 하자. robbers, 강도들이야. 강도들이다. He determined to leave his donkeys to save himself. To save himself. 자기 자신을 구하기 위해서. save oneself는 자신의 목숨을 구하다니까 자기 자신의 목숨을 구하기 위해서 그런 뜻이야. 다시 한번. 그는 determined to leave his donkeys. 그의 당나귀를 to leave, 남기기로 determine, 결심했다. To save himself, 그 자신의 목숨을 구하기 위해. He found a large tree that was planted on a high rock. He found, 그는 발견했다. A large tree, 거대한 나무를 발견했어. That was planted, 심겨진 나무야. On a high rock, 높은 바위에 이렇게 재배가 된, 심겨진 큰 나무를 발견했다. He climbed up the tree quickly. 그가 빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. He climbed up the tree quickly. 그가 재빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. The branches of the tree were blank enough to conceal him. conceal, 숨기다, hide의 뜻이죠. The branches of the tree, 그 나무의 가지들이 were blank, 뭐뭐했다. enough to conceal him, 그를 숨길 정도로 충분히 컸다, 두꺼웠다, 이런 게 나와야 되겠죠. 그래서 5번의 정답은 thick가 좋네요. narrow, 좁은, short, 짧은, small, 작은, weak, 약한 이런 게 나올 수가 없겠죠. 그래서 다시 한번 하자. The branch of the tree was thick enough to conceal him. 그 나무의 나뭇가지들이 enough to conceal him. 그를 숨길 정도로 충분히 두꺼웠다. 몇천 년 됐나 보죠. 나뭇가지조차도 이렇게 두꺼우니까. It enabled him to see him passing without being discovered. 내가 이거 enable 빼놓고 쓴 것 같은데 얼마 전에. enable 목적 to 부정사. 투여하는 것을 가능케 하다. 그래서 그것은 가능케 했다. 그가 to see them passing, 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 그래서 들키지 않고 목숨을 구했네요. Without being discovered, 발견되지 않은 채로. Being discovered 그러면 뭐니? 발견되는 거야. 다른 사람들에 의해서, 강도들에 의해서 발견되지 않은 채로야. 그래서 without being discovered by robbers 겠지 당연히. 만약에 without discovering이 나오면 발견하는 것 없이야. 그래서
discovering 뒤에 목적어가 나와야 돼. 예를 들어서 뭐 without discovering crude oil, 원유를 발견하는 것 없이, 발견 못했다는 얘기죠. 찾지 못했다는 얘기죠. 탐사했는데도 못 찾는 경우 있죠. 우리나라도 칠광구가 그랬었죠. 소영아, 해석 안 되는 문장 몇 개 있었니? 저게 또 현빈이는? 하나요? 다룰 수 있어요. 자, 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 알리바바 was building a house. 알리바바 was building a house. 미안합니다. house. 알리바바가 집을 짓고 있었다. 알리바바 ran away with his donkeys. 알리바바가 도망갔다. 그의 당나귀들과 함께. 아니죠. 나무까지 뒤에 숨은 거니까. 알리바바 met the robbers before. 알리바바가 전에 강도를 만난 적이 있었다. 아니죠. robbers didn't notice Alibaba was in the forest. 자, 강도들이 didn't notice, 알아차리지 못했다. 그 다음에 대시 생략됐지, 접속사 대시. 그 뒤에 완벽한 문장이니까. 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 이렇게 되는 거죠. 높아심에서 물어볼게. 알리바바 was in the forest 몇 형식이니? 서영아. 응? 현빈아, 몇 형식이니? 틀려도 괜찮아. 알리바바 was in the forest 몇 형식이야? 서영아, 현빈아. 1, 2, 3, 4, 5 중에 고르라니까. 틀려도 괜찮아. 서영 몇 형식? 뭐 이렇게 고민을 해. 뭐 틀려도 괜찮다니까. 현빈 몇 형식? 1, 2, 3, 4, 5 형식 중에. 뭐 5 형식 뭐 그렇게 얘기를 하니까. 몇 형식? 너무 신중한데 몇 형식? 2 형식. 또 몇 형식? 현빈이? 2 형식. 왜냐하면 in the forest가 부사로 많이 쓰이지만 형용사도 있어. 숲속에 있는 이렇게 형용사 구도 된다고. 근데 비동사는 완전한 자동사가 아니야. 불완전한 자동사여서 뒤에 보어가 나와야 되거든. 그러면 보어는 형용사 구가 나올 수 있으니까 in the forest가 형용사 구란 말이야. 그래서 이 형식이 있죠. 알리바바가 완벽한 문장이야. 그래서 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그래서 be in the forest 그러면 숲속에 있다고요. 자, 5번은 됐고 6번. 윗글의 상황에 나타난 분위기 뭐냐? 긴급하죠. urgent, joyful 즐거운, boring 지루한, peaceful 평화로운, friendly 친근한, 친한 그런 뜻이죠. 질문. 4번 답이 5번인 거로. 4번 답이요? 5번이죠, 당연히. 그냥 지나갔잖아. 거기 나오잖아. It enabled him to see them passing without being discovered. 그것은 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 발견되지 않은 채로. Without being discovered. 발견되지 않은 채로. 이거 물주구문이에요. 무생물 주어구문, 물주구문이라 그래서 사실은 힘을 주어로 해석해요. 그는 그것 때문에 그것이 뭐니? 거대한 나뭇가지 뒤에 숨은 거잖아. 그지? 그는 그러한 사실 때문에 그들이 지나가는 것을 볼 수 있었다. 이렇게. 들키지 않은 채로, 발견되지 않은 채로 이렇게 해석해도 돼요. 뭐 예를 들어서 it enabled me 더 heavy rain으로 할까? The heavy rain enabled me not to go on a picnic. 그럼 뭐야? 비가 많이 와서 나는 소풍 갈 수 없었다야.
4번. 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 좀 이따 보고요. 5번. 수능 문제 유형입니다. 5번은 윗글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것을 고르시오. 그 다음에 6번. 윗글 상황에 나타난 분위기로 가장 적절한 것을 고르시오. 이것도 수능 문제로 자주 나옵니다. 이런 거. 쉬운 문제 유형이긴 하지만. One day, Alibaba was in the forest. 어느 날, 과거 어느 날, one day, 과거 어느 날, 알리바바가 숲속에 있었다. When he had just cut enough wood to load his donkeys, he saw great clouds of dust at a distance. At a distance 그러면 멀리에서죠. 자, when 뭐뭐 했을 때 그가 just 막 enough 충분한 목재를 베었을 때 그가 충분한 나무를 베었을 때 선생님 왜 just가 나왔으면 현재 완료가 돼야 되는데 왜 과거 완료가 됐죠? 전체 시제가 과거일 땐 과거 완료가 되고요. 전체 시제가 현재일 땐 현재 완료가 되고요. 그런 것도 시험에 잘 나죠. 그래서 when he had just cut enough wood. 그래서 그가 충분한 나무를 막 베어냈을 때 뭐 할 정도로 enough to에 걸리는 거죠. to load his donkeys. 그의 당나귀들을 실을 만큼 충분한 목재를 나무를 막 베어냈을 때 he saw great clouds of dust. 그는 거대한 먼지 구름이죠. cloud of dust. 먼지 구름을 보았다. at a distance. 멀리에서. free from dust는 뭐니? be free from dust. 많이 쓰는데 뭐니 서영아? 해석해봐. be free from dust. 뭐야? 그러면 현빈 뭐야? be free from dust는요. 물리적인 거일 때는 dust 물리적인 거일 때는 be free from을 쓰고요. 그냥 뭐 카페인이 없다 뭐 free of sugar 그럴 때 be free of sugar 그러면 설탕이 없다 이런 뜻이죠. 물질 명사가 나올 때는 또 free of도 쓰고요. 먼지가 없다 그런 뜻이죠. be free from dust 그러면 free from dust 먼지가 없는 free of sugar free from sugar 설탕이 없는 갑자기 생각나네. 자, 이 문장이 중요해. He saw a great cloud of dust at a distance. 그가 멀리에서 거대한 먼지 구름을 보았다. It seemed to approach him. 그것은 seemed to 뭐만 것 같아 보였다. 그것이 거대한 먼지 구름이 seemed to approach him. 그에게 다가오는 것 같아 보였다. He observed it with attention and soon after he distinguished a body of horsemen. He observed. 그는 관찰했다. It. 그것을 관찰했다. With attention. 주의 깊게. 집중해서. 뭐 그런 정도의 뜻이지. Pay attention to what I say. 내가 말하는 것에 집중해라. 내가 말하는 것을 좀 주의 깊게 들어 그럴 때 attention 쓰잖아. 그지? 자, 그다음. 다시 한번. He observed it with attention. 그는 주의 깊게 그것을 관찰하고 그리고 soon after 곧이어서 he distinguished it. 그가 알아차렸다, 구별했다, 알아봤다. A body of horsemen. A body of는 수거야. 한 무리에. 그게 한 무리의 horsemen. 말 탄 사람들이라는 것을 distinguished. 알아봤다. distinguish. 알아보다.
혹은 알아보니까 뭐 구별할 수 있잖아. 구별하다. 근데 중요해. distinguish A from B, tell A from B, know A from B, discern A from B. A와 B를 구별하다. differentiate A from B 많죠. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. discriminate 차별하다의 뜻도 있죠. 그래서 racial discrimination 그러면 뭐 인종 차별하는 거죠. 서연서가 어제 그 수업하는데 눈을 자꾸 찢더라고. 수업 시간에 장난하느라고. 그 눈 찢는 행동 하면 안 돼요. 서양인들이 동양인들을 무시하고 경시하고 멸시하는 의미에서 눈을 찢는 휘닝을 내지. 그거 하면 지금은 잘못하면 구속돼요. 교도소 가요. 잘못하면. 외국에서도. 그 백인들의 그 내리 속에, 마음 속에 동양인을 무시하는 그러한, 인종차별의 생각들이 있어요. 특히 못 배운 사람들이. 갑자기 생각 안 나네. discriminate 때문에 그랬구나. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. 그 다음 하자. robbers, 강도들이다. He determined to leave his donkeys to save himself. 자기 자신을 구하기 위해서. save oneself는 자신의 목숨을 구하다니까 자기 자신의 목숨을 구하기 위해서 그런 뜻이야. 다시 한번. 그는 determined to leave his donkeys. 그의 당나귀를 to leave, 남기기로 determine, 결심했다. To save himself, 그 자신의 목숨을 구하기 위해. He found a large tree that was planted on a high rock. He found, 그는 발견했다. A large tree, 거대한 나무를 발견했어. That was planted, 심겨진 나무야. On a high rock, 높은 바위에 이렇게 재배가 된, 심겨진 딱 큰 나무를 발견했다. He climbed up the tree quickly. 그가 빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. He climbed up the tree quickly. 그가 재빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. The branches of the tree were blank enough to conceal him. conceal, 숨기다. hide의 뜻이죠. The branches of the tree, 그 나무의 가지들이 were blank, 뭐뭐했다. enough to conceal him, 그를 숨길 정도로 충분히 컸다. 뭐 두꺼웠다. 뭐 이런 게 나와야 되겠죠. 그래서 5번의 정답은 thick가 좋네요. narrow, 좁은, short, 짧은, small, 작은, weak, 약한 이런 게 나올 수가 없겠죠. 그래, 그래서 다시 한번 하자. The branch of the tree was thick enough to conceal him. 그 나무의 나뭇가지들이 enough to conceal him. 그를 숨길 정도로 충분히 두꺼웠다. 뭐 몇천 년 됐나 보죠. 나뭇가지조차도 이렇게 두꺼우니까. It enabled him to see him passing without being discovered. 내가 이거 enable 빼놓고 쓴 것 같은데 얼마 전에. enable 목적 투부정사. 투여하는 것을 가능케 하다. 그래서 그것은 가능케 했다. 그가 to see them passing, 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 그래서 들키지 않고 목숨을 구했네요. Without being discovered, 발견되지 않은 채로. Being discovered 그러면 뭐니? 발견되는 거야. 다른 사람들에 의해서, 강도들에 의해서 발견되지 않은 채로야. 그래서 without being discovered by robbers. 겠지 당연히. 만약에 without discovering이 나오면 발견하는 것 없이야. 그래서
discovering 뒤에 목적어가 나와야 돼. 예를 들어서 뭐 without discovering crude oil, 원유를 발견하는 것 없이, 발견 못했다는 얘기죠. 찾지 못했다는 얘기죠. 탐사했는데도 못 찾는 경우 있죠. 우리나라도 철광구가 그랬었죠. 소영아, 해석 안 되는 문장 몇 개 있었니? 저게 또 현빈이는? 하나요? 다를 수 있어요. 자, 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 알리바바 was building a house. 알리바바 was building a house. 미안합니다. house. 알리바바가 집을 짓고 있었다. 알리바바 ran away with his donkeys. 알리바바가 도망갔다. 그의 당나귀들과 함께. 아니죠. 나무에 숨은, 나뭇가지 뒤에 숨은 거니까. 알리바바 met the robbers before. 알리바바가 전에 강도를 만난 적이 있었다. 아니죠. robbers didn't notice Alibaba was in the forest. 자, 강도들이 didn't notice, 알아차리지 못했다. 그 다음에 대시 생략됐지, 접속사 대시. 그 뒤에 완벽한 문장이니까. 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 이렇게 되는 거죠. 높아지면서 물어볼게. 알리바바 was in the forest 몇 형식이니? 서영아. 응? 현빈아, 몇 형식이니? 틀려도 괜찮아. 알리바바 was in the forest 몇 형식이야? 서영아, 현빈아. 1, 2, 3, 4, 5 중에 고르라니까. 틀려도 괜찮아. 서영 몇 형식? 뭐 이렇게 고민을 해. 뭐 틀려도 괜찮다니까. 현빈 몇 형식? 1, 2, 3, 4, 5 형식 중에. 뭐 5형식 뭐 그렇게 얘기를 하니까. 몇 형식? 너무 신중한데 몇 형식? 2형식. 또 몇 형식? 현빈이? 2형식? 왜냐하면 in the forest가 부사로 많이 쓰이지만 형용사도 있어. 숲속에 있는 이렇게 형용사 구도 된다고. 근데 비동사는 완전한 자동사가 아니야. 불완전한 자동사에서 뒤에 보어가 나와야 되거든. 그러면 보어는 형용사 구가 나올 수 있으니까 in the forest가 형용사 구란 말이야. 그래서 이 형식이 있죠. 알리바바가 완벽한 문장이야. 그래서 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그래서 be in the forest 그러면 숲속에 있다고요. 자, 5번은 됐고 6번 윗글의 상황에 나타난 분위기 뭐냐? 긴급하죠. urgent, urgent, joyful 즐거운, boring 지루한, peaceful 평화로운, friendly 친근한, 친한 그런 뜻이죠. 질문. 4번 답이 5번인 거로. 4번 답이요? 5번이죠, 당연히. 그냥 지나갔잖아. 거기 나오잖아. It enabled him to see them passing without being discovered. 그것은 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 발견되지 않은 채로. Without being discovered. 발견되지 않은 채로. 이거 물주구문이 무생물 주어구문, 물주구문이라 그래서 사실은 힘을 주어로 해석해요. 그는 그것 때문에 그것이 뭐니? 거대한 나뭇가지 뒤에 숨은 거잖아. 그지? 그는 그러한 사실 때문에 그들이 지나가는 것을 볼 수 있었다. 이렇게. 들키지 않은 채로, 발견되지 않은 채로 이렇게 해석해도 돼요. 뭐 예를 들어서 it enabled me 더 heavy rain으로 할까? The heavy rain enabled me not to go on a picnic. 그럼 뭐야? 비가 많이 와서 나는 소풍 갈 수 없었다야.
4번. 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 좀 이따 보고요. 5번. 수능 문제 유형입니다. 5번은. 윗글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것을 고르시오. 그 다음에 6번. 윗글 상황에 나타난 분위기로 가장 적절한 것을 고르시오. 이것도 수능 문제로 자주 나옵니다. 이런 거. 쉬운 문제 유형이긴 하지만. One day, Alibaba was in the forest. 어느 날, 과거 어느 날, one day, 과거 어느 날, 알리바바가 숲속에 있었다. When he had just cut enough wood to load his donkeys, he saw great clouds of dust at a distance. At a distance 그러면 멀리에서죠. 자, when 뭐뭐 했을 때 그가 just 막 enough 충분한 목재를 베었을 때 그가 충분한 나무를 베었을 때 선생님 왜 just가 나왔으면 현재 완료가 돼야 되는데 왜 과거 완료가 됐죠? 전체 시제가 과거일 땐 과거 완료가 되고요. 전체 시제가 현재일 땐 현재 완료가 되고요. 그런 것도 시험에 잘 나죠. 그래서 when he had just cut enough wood. 그래서 그가 충분한 나무를 막 베어냈을 때 뭐 할 정도로 enough to에 걸리는 거죠. To load his donkeys. 그의 당나귀들을 실을 만큼 충분한 목재를 나무를 막 베어냈을 때 He saw great clouds of dust. 그는 거대한 먼지 구름이죠. Cloud of dust. 먼지 구름을 보았다. At a distance. 멀리에서. Free from dust는 뭐니? Be free from dust. 많이 쓰는데. 뭐니, 서영아? 해석해봐. Be free from dust. 뭐야? 그러면 현빈 뭐야? Be free from dust는요. 물리적인 거일 때는 dust 물리적인 거일 때는 be free from을 쓰고요. 그냥 뭐 카페인이 없다 뭐 free of sugar 그럴 때 be free of sugar 그러면 설탕이 없다 이런 뜻이죠. 물질명사가 나올 때는 또 free of도 쓰고요. 먼지가 없다 그런 뜻이죠. be free from dust 그러면 free from dust 먼지가 없는 free of sugar free from sugar 설탕이 없는 갑자기 생각나네. 자, 이 문장이 중요해. He saw a great cloud of dust at a distance. 그가 멀리에서 거대한 먼지 구름을 보았다. It seemed to approach him. 그것은 seem to 뭐만 것 같아 보였다. 그것이 거대한 먼지 구름이 seem to approach him. 그에게 다가오는 것 같아 보였다. He observed it with attention and soon after he distinguished a body of horsemen. He observed. 그는 관찰했다. It. 그것을 관찰했다. With attention. 주의 깊게. 집중해서. 뭐 그런 정도의 뜻이지. Pay attention to what I say. 내가 말하는 것에 집중해라. 내가 말하는 것을 좀 주의 깊게 들어 그럴 때 attention 쓰잖아. 그지? 자, 그다음. 다시 한번. He observed it with attention. 그는 주의 깊게 그것을 관찰하고 그리고 soon after 곧이어서 he distinguished it. 그가 알아차렸다, 구별했다, 알아봤다. A body of horsemen. A body of는 수거야. 한 무리에. 그게 한 무리의 horsemen, 말 탄 사람들이라는 것을 distinguished, 알아봤다. distinguish, 알아보다.
혹은 알아보니까 뭐 구별할 수 있잖아. 구별하다. 근데 중요해. distinguish A from B, tell A from B, know A from B, discern A from B. A와 B를 구별하다. differentiate A from B 많죠. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. discriminate 차별하다의 뜻도 있죠. 그래서 racial discrimination 그러면 뭐 인종 차별하는 거죠. 서연서가 어제 그 수업하는데 눈을 자꾸 찢더라고. 수업 시간에 장난하느라고. 그 눈 찢는 행동 하면 안 돼요. 서양인들이 동양인들을 무시하고 경시하고 멸시하는 의미에서 눈을 찢는 휘닝을 내지. 그거 하면 지금은 잘못하면 구속돼요. 교도소 가요. 잘못하면. 외국에서도. 그 백인들의 그 내리 속에, 마음 속에 동양인을 무시하는 그러한, 인종차별의 생각들이 있어요. 특히 못 배운 사람들이. 갑자기 생각 안 나네. discriminate 때문에 그랬구나. discriminate A from B, A와 B를 구별하다. 그 다음 하자. robbers, 강도들이야. 강도들이다. He determined to leave his donkeys to save himself. To save himself. 자기 자신을 구하기 위해서. save oneself는 자신의 목숨을 구하다니까 자기 자신의 목숨을 구하기 위해서 그런 뜻이야. 다시 한번. 그는 determined to leave his donkeys. 그의 당나귀를 to leave, 남기기로 determine, 결정했다, 결심했다. To save himself. 그 자신의 목숨을 구하기 위해. He found a large tree that was planted on a high rock. He found, 그는 발견했다. A large tree, 거대한 나무를 발견했어. That was planted, 심겨진 나무야. On a high rock, 높은 바위에 이렇게 재배가 된, 심겨진 다 큰 나무를 발견했다. He climbed up the tree quickly. 그가 quickly, 빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. He climbed up the tree quickly. 그가 재빨리 그 나무 꼭대기로 올라갔다. The branches of the tree were blank enough to conceal him. conceal, 숨기다. hide의 뜻이죠. The branches of the tree, 그 나무의 가지들이 were blank, 뭐뭐했다. enough to conceal him, 그를 숨길 정도로 충분히 컸다, 뭐 두꺼웠다, 뭐 이런 게 나와야 되겠죠. 그래서 5번의 정답은 thick가 좋네요. narrow, 좁은, short, 짧은, small, 작은, weak, 약한 이런 게 나올 수가 없겠죠. 그래서 다시 한번 하자. The branch of the tree was thick enough to conceal him. 그 나무의 나뭇가지들이 enough to conceal him. 그를 숨길 정도로 충분히 두꺼웠다. 뭐 몇천 년 됐나 보죠. 나뭇가지조차도 이렇게 두꺼우니까. It enabled him to see him passing without being discovered. 내가 이거 enable 빼놓고 쓴 것 같은데 얼마 전에. enable 목적 to 부정사. 투여하는 것을 가능케 하다. 그래서 그것은 가능케 했다. 그가 to see them passing. 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 그래서 들키지 않고 목숨을 구했네요. Without being discovered. 발견되지 않은 채로. Being discovered 그러면 뭐니? 발견되는 거야. 다른 사람들에 의해서, 강도들에 의해서 발견되지 않은 채로야. 그래서 without being discovered by robbers. 겠지 당연히. 만약에 without discovering이 나오면 발견하는 것 없이야. 그래서
discovering 뒤에 목적어가 나와야 돼. 예를 들어서 뭐 without discovering crude oil, 원유를 발견하는 것 없이 발견 못했다는 얘기죠. 찾지 못했다는 얘기죠. 탐사했는데도 못 찾는 경우 있죠. 우리나라도 철광구가 그랬었죠. 소영아, 해석 안 되는 문장 몇 개 있었니? 두 개. 또 현빈이는? 하나요? 다룰 수 있어요. 자, 윗글을 읽고 알 수 있는 것을 고르시오. 알리바바 was building a house. 알리바바 was building a house. 미안합니다. house. 알리바바가 집을 짓고 있었다. 알리바바 ran away with his donkeys. 알리바바가 도망갔다. 그의 당나귀들과 함께. 아니죠. 나무까지 뒤에 숨은 거니까. 알리바바 met the robbers before. 알리바바가 전에 강도를 만난 적이 있었다. 아니죠. robbers didn't notice Alibaba was in the forest. 자, 강도들이 didn't notice, 알아차리지 못했다. 그 다음에 대시 생략됐지, 접속사 대시. 그 뒤에 완벽한 문장이니까. 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 이렇게 되는 거죠. 높아심에서 물어볼게. 알리바바 was in the forest 몇 형식이니? 서영아. 응? 현빈아, 몇 형식이니? 틀려도 괜찮아. 알리바바 was in the forest 몇 형식이야? 서영아, 현빈아. 1, 2, 3, 4, 5 중에 고르라니까. 틀려도 괜찮아. 서영 몇 형식? 뭐 이렇게 고민을 해. 뭐 틀려도 괜찮다니까. 현빈 몇 형식? 1, 2, 3, 4, 5 형식 중에. 뭐 5 형식 뭐 그렇게 얘기를 하니까. 몇 형식? 너무 신중한데 몇 형식? 2 형식. 또 몇 형식? 현빈이? 2 형식. 왜냐하면 in the forest가 부사로 많이 쓰이지만 형용사도 있어. 숲속에 있는 이렇게 형용사 구도 된다고. 근데 비동사는 완전한 자동사가 아니야. 불완전한 자동사에서 뒤에 보어가 나와야 되거든. 그러면 보어는 형용사 구가 나올 수 있으니까 in the forest가 형용사 구란 말이야. 그래서 이 형식이 있죠. 알리바바가 완벽한 문장이야. 그래서 알리바바가 숲속에 있다는 것을 알아차리지 못했다. 그래서 be in the forest 그러면 숲속에 있다고요. 자, 5번은 됐고 6번 윗글의 상황에 나타난 분위기 뭐냐? 긴급하죠. urgent, joyful 즐거운, boring 지루한, peaceful 평화로운, friendly 친근한, 친한 그런 뜻이죠. 질문. 4번 답이 5번인 거로. 4번 답이요? 5번이죠, 당연히. 그냥 지나갔잖아. 거기 나오잖아. It enabled him to see them passing without being discovered. 그것은 그들이 지나가는 것을 보는 것을 가능케 했다. 발견되지 않은 채로. Without being discovered. 발견되지 않은 채로. 이거 물주구문이에요. 무생물 주어구문, 물주구문이라 그래서 사실은 힘을 주어로 해석해요. 그는 그것 때문에 그것이 뭐니? 거대한 나뭇가지 뒤에 숨은 거잖아. 그지? 그는 그러한 사실 때문에 그들이 지나가는 것을 볼 수 있었다. 이렇게. 들키지 않은 채로, 발견되지 않은 채로 이렇게 해석해도 돼요. 뭐 예를 들어서 it enabled me 더 heavy rain으로 할까? The heavy rain enabled me not to go on a picnic. 그럼 뭐야? 비가 많이 와서 나는 소풍 갈 수 없었다야.